Hello, guys. Hello. Good evening, everyone, and welcome back, guys, once again to the amazing session brought to you by Unacademy Karnataka. Yes, guys, Unacademy Karnataka ವತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ to this session, guys, where we are going to deal with mathematics class. Okay, so Mallikarjun Appu avare sir, accountancy class kuda nadiyate, but this sir is a basic mathematics class, guys. So Mallikarjun avare video na like ಮಾಡಿ guys, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ, in order to let us know that you are with us and we together are going to achieve up that standard that you guys are looking for. Okay. Okay, guys, so ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. So as you can see, guys, I'm an engineer, a mechanical engineer by profession, guys. So I've been also in the field of designing, and I'm also a SAP analyst. So ega engineer by profession, guys. I used to work as a professionally engineer, but I'm an educator by passion. So for the past 6 years, guys, I've accompanied with the many of competitive examinations. So as you can see, tumba competitive examinations alli ನಾನು ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೈಸ್, PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಯು, ಲೆಡ್ ಬೈ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, Unacademy Karnataka is here to fulfill your aims and your goals. Okay. So guys, as you all know now, the description has also been provided with the link, guys. Telegram link anna kuda nimge provide ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So Telegram channel ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ guys. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು after the each and every class, guys, ನಮ್ಮ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಗೈಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಫ್ರಮ್ August 25th Unacademy ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. Unacademy ಆ್ಯಪ್, ಗೈಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. Rio 10, that is our code, guys. Yes, you know, your favorite educator Rio Baba along with the entire team of Karnataka will be at your disposal, guys. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಹೇಗೆ ಇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಎದಕ್ಕೆ? Because of the love that you have showered upon us, guys. Yes, your support and your love and your commitment, your motivational approach towards Unacademy has made us quite energetic, guys. 500 subscribers have been crossed on our channel Unacademy Karnataka. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ದಟ್ ಏಮ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ಎಂಟೈರ್ team, on behalf of the entire team of Unacademy. So we'll move on like in the same manner as you are here to support us. Okay, so now guys, let us come back to the topic of mathematics that I was considering about. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ 1 ವೀಕ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ.
Okay, I know guys, each and every example and each and every question will be explained to you on our app guys Unacademy from tomorrow. Okay, 1 week ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ರೀ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ limits and continuity is the difficult guys, there are certain questions in limits and continuity. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ಈಗ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಗೈಸ್, ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇನ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್, okay, let me just change in here. Okay, so limit as x tends to infinity, then it is root of x square plus of 1 minus of x. Correct? This is the question and I hope it is visible guys. Okay, yes it is visible. Okay, fine. So iga enidare, let me just zoom it out here so that it will be a little bit clearer. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು guys, as we have seen in the previous questions guys and in previous topic, sin of theta whole divided by theta. Limit sin of theta divided by theta where theta tends to 0 ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? that we usually write it down as 1 guys. and ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಲಿಮಿಟ್ as theta tends towards 0 or x tends towards 0 tan theta whole divided by theta that will also be equal to 1 guys. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ 2 divided by a plus of b ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 2 divided by a plus of b ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಗೈಸ್. ಎದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಸೈನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈನ್, ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಸೈನ್, ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು
ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಗೈಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್? ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ರಿ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ಗೈಸ್. ಆ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿನೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಇದು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಬಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಗೈಸ್, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so plus x square minus x square, they both get what guys? They both get cancelled out. ಈಗ next ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೀ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನು? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? 1 what happened to this? 1 whole divided by root of infinity square plus of 1 plus of infinity. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಇದು 1 ಅಪಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಮ್. ಸೊ 1 ಅಪಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 0, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹಾಗೆಯೇ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು infinity. Okay, so 0 guys, that is our answer. Okay now,
ಏನು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rationalization method ಇಂದ. Yes guys, only through the method of rationalization we have solved it. Okay, so those guys who are watching me on YouTube, like ಮಾಡಿ guys, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. See, this is a new family, Unacademy Karnataka, so join our family, or should I say allow us to join your family. Okay, so you're all students guys, we have that intention that we should teach you all guys. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಟಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಸ್ ಗೈಸ್ 500 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಈ ಕ್ವೆಶನು? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ next question. Okay, the next question guys is on your screen and I hope it is visible. Kantirabahudhu ri. Okay na? So look guys, this is the second question. Once again I have taken on the basis of rationalization basis mele baruttari idu kuda. So idukku kuda hagene ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, rationalization ಮಾಡಿನೇ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ rationalization ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and then root of x into root of x plus of 3 minus of root of x. Okay, so now what you have to do guys, like I said, rationalization in the ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So initially let me just write down limit as x tends to infinity, ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ರೀ, ಆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸು ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಗೈಸ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಇದು ನಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಗೈಸ್. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so this will be the rational term guys, multiplying and dividing by the rational term. Correct? So ಈಗ next step ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Nothing guys, just simplification. Okay, so what will be the next step guys? Limit as x tending towards infinity. So root x ಹೊರಗಡೆ root x as it is ಹಾಗೆ ಹಿಡಿಯೋಣ. a plus of b into a minus of b ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೈಸ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಗೈಸ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, plus of root of x. Okay, so this is how it is guys with respect to the rationalization format. So now let me consider in the next step. Next step alli enagutte square and root 2 eradu format namdu cancellation agtave. Correct? We are going to cancel them out. So next step guys, limit as x tends towards infinity, root x as it is root x, square and root cancellation agi namge uliyudu x plus of 3 minus of x whole divided by root of x plus of 3
ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದೆ ರೀ. ಆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇರುವುದು, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ I'm just going to multiply that root x here in the numerator. ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಈಗ ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3, ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ ರೀ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್ ಗೈಸ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತದು ಆನ್ಸರ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇದೆ. ನನಗೆ 3 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ 3 ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೀ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೇವೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸು ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟ್ ರೀ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಇದಷ್ಟೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್, ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೀ? 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಗೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಎಳೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್, ನೌ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? 3 ಉಳಿದಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0, ಅದು ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 1. ರೂಟ್ 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗೈಸ್. 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ನನಗೆ ಇದೆ ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ. 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ
ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅದು. ಓಕೆ ರೀ. ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಅದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೀರೋ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 1 ಇದೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಗೈಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಇವೇ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಗೈಸ್ ಇದು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. So join us guys tomorrow 25th of August on Unacademy app and user code RIO10. Okay now? So there we'll communicate guys with each other on a front basis. App ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ and what are the facilities that we'll be providing. Unacademy team ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೂ ಜಾಯ್ನ್ us guys tomorrow 25th of August. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಲಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸು, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ PDF ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿನ PDF ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೂ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆವಿ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಏನೇನು ಓದಬೇಕು, ಏನನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ. So fine guys, I'm hoping that you haven't got any further doubts. So ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇವೆ. ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಗೈಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ us come back to our next question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. See what is the next question here. Limit as x tends towards infinity, that is x into root of 4 plus of x square minus of x. Okay. This is the question guys that we need to solve it again. So once again guys, x value ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಆನ್ಸರು. ಕರೆಕ್ಟು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆದ ಮೆಥಡ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us rationalize this one guys. Limit as x tends towards infinity, x into root of 4 plus of x square minus of x. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಔಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ರೂಟ್ 4 plus x square minus x square, minus x, that is our term. So what are we going to do? We are going to consider guys, ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ರಿ ಅದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದರಿ, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ
and x multiplied with. So I can write it as a square minus b square, guys. Root of 4 plus of x square whole square minus of x square. Correct? A square minus b square. A ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಬಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ a square minus of b square whole divided by root of 4 plus of x square plus of x. Okay, so this is the format, guys. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರಿಬೋದ್ರಿ ನಾನು, 4x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ಹೌ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್, ನಮಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೈಸ್, 4x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4x ಇರಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದು ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೇನೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೈಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ 1, ಗೈಸ್, 1 ಈಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾರು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಗೈಸ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ ರೀ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 4 divided by root of 4 divided by x square plus of 1 plus of 1. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್, ಇಸ್ ಎ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತು ರೀ ಈಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗೈಸ್, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಐಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಗೈಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, sure. So root of 4 divided by infinity 0, root of 0 plus 1, root 1 is nothing but 1, guys. 1 plus of 1, e 1 kuda ide, 4 divided by 2 and that is nothing but 2. Okay, so the value, guys, that we need is nothing but 2. Okay, now so 2 is the answer, guys, that we are initially looking for, that we needed to solve it out. Okay, so any doubts, guys? Doubts idre ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. So now, guys, if you haven't got any further doubts, let me just consider the next question. Correct? Next question togolondri. See, I know, guys, many among you found or find mathematics quite difficult. Tumba difficult ಇದೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗೈಸ್. ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ಜನರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100/100 ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರೀ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್ ವೈಲ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? I hope guys you are able to understand what we are trying to teach you out. So ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Okay, so the next question guys, limit of, see I'll write down the question here. Limit as x tends towards infinity, 2x minus of 1 whole to the power of 20, and then 3x minus of 1 whole to the power of 30 whole divided by 2x plus of 1 whole to the power of 50. Okay, so this is the question guys that has been given to us. Now ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, x ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, x raised to 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 30 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಗೈಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿಯತ್ತಾ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 1/x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, 1/x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟಾಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20 ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವ್ರಿ ನಾವು, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/x ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30 ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30 ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್? ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1/x ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 50 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಈ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, a⁻m. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು. ಎಮ್ ಅದು ಪಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ
ಬೇಸಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಿದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 30 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 50 ಆಗತ್ತಾ? ಆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 50 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 50 ದೇ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಉಳಿದಿದ್ರಿ? 2 - 1 upon x raised to 20, 3 - 1 upon x raised to 30, 2 + 1 upon x raised to 50 ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ 2 - of 1 upon infinity, then it is 3 - of 1 upon infinity whole divided by 2 plus of 1 upon infinity whole to the power of 50. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 30 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 1 upon infinity ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ. 1 upon infinity ಗೈಸ್ ಇಸ್ 0, 1 upon infinity 0. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 to the power of 20 ಉಳಿಯತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 to the power of 30 ಉಳಿಯತ್ತಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 to the power of 50 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, 2 to the power of 50 ನಮಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 to the power of 30, ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಈಗ 2 to the power of 20, 2 to the power of 50, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಸೊ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾವತ್ತು ರೂಲ್ ಇದೆ ರೀ, a raised to m, a raised to n. ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ a to the power of m minus of n ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 to the power of 20 minus of 50, ಕರೆಕ್ಟ್? a raised to m minus of n ಗೈಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 3 to the power of 30 ಇಂಟು 2 to the power of 20 minus 50 -30 ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, -30. ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, a raised to m ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಗೈಸ್. ಎ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ? 3 to the power of 30 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 2 to the power of -30 ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 2 to the power of 30 ಪಾಸಿಟಿವ್ 30 ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಾರಿ 30 ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, 3 ಇದೆ ಅದು, ಸಾರಿ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 to the power of 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 to the power of 30 ಇದೆ ರೀ. 3 upon 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30 ಕಾಮನ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 to the power of 30 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 to the power of 30 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 30, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಅಪ್ಪು, okay guys, so I hope you have no comments. So any doubts illalri? So if you haven't got any further doubts guys, we'll move on to the next concept ಗೆ move ಆಗೋಣ. And like ಮಾಡಿ guys, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, and join again guys tomorrow, yes, on 25th of August. Join us at Unacademy platform guys, on our app. Rio 10 is the code. You can use that code to get in and avail various facilities and offers that Unacademy will be providing. So each and every educator will be present there. You can communicate with him, you can ask questions, you can deal with him personally. Okay, fine guys. So before this, as I was discussing
ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ನಾವು e to the power of x minus of 1 whole divided by x is equals to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ e to the power of 3 minus of 1 whole divided by 3 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ a raised to x minus 1 divided by x is equals to log a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ when x tends towards 0 a to the power of 3 minus of 1 whole divided by 3. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a and e, a ಮತ್ತು e ನಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? e is an exponential number, a it is another constant guys, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 8 cube minus 1 divided by 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ we are going to get it to be log of a to the base of a. Okay, we'll get that value guys to be log of a. ಈಗ next once again guys, limit as x tends towards infinity, third pattern. Okay, so 1 plus of 1 upon x, x position ಅಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, whole to the power of 5 will be equal to e. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ 1 plus x raised to 1 upon x. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 upon x ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 upon x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1 plus of x whole to the power of 1 upon x, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ನೇ ಬರುವುದು when x tends towards 0, x tends towards 0 guys. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಮೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕು. So 1 upon x log of 1 plus of x is equals to 0. And as you can see the next part 2 guys, limit of 1 plus a upon x whole to the power of x is equals to e raised to a. Okay, so these are the standard formats guys. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ರಿ, ದೋಸ್ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ 3 marksಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಗೈಸ್, ಐಡಿಯಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 100 out of 100 marks ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ 25th of August ಇಂದ 31st of August ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಯೋ 10 ಗೈಸ್, ಎಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೀಮ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ. ರಿಯೋ 10 ಇಸ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಗೈಸ್. ಆ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. And then guys, keep supporting us, because as you all know and as I have already informed you, Unacademy Karnataka PUC channel has already crossed 500 subscribers guys. Yes, thank you for your wonderful support guys, and thank you for the wonderful motivation that you are providing you. ಹೀಗೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೈಸ್. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಏಮ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಸೈರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಟ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ರೀ. ಕಮೆಂಟ್ಸು ಏನು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ದೆನ್ that will be all for today guys. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Be seeing you again guys in the next class. Okay, so thank you once again for joining us. Take care guys, have a great time, and bye guys.